जय कुंज जय जय कुंज जय गोपी जय जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी यशोद जनरंजन यशोद व्रज जनरंजन यमुनतीरावनचारि जय राधमाधवा जय कुंज हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर सदा श्री श्रीमद ஈசி பக்தி வேதாந்த சுவாமி மகாராஜ் பிரபுபாத் की जय கடந்தோடி வைஷ்ணவ की जय What a great paper hearing. I always students in the devotees right. The name like again and again and same thing ആണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ എനിക്ക് എത്ര പറഞ്ഞാലും തീരില്ല. ഭാഗവതത്തിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനും ഭാഗവതത്തിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനും ഈ ഒരു അവസരം നൽകിയ പ്രഭുവിനും മാതാജിനും വളരെ നന്ദി. പിന്നെ എല്ലാ ഡിവോട്ടീസിനും വളരെ നന്ദി. നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാം, ഓരോരുത്തരും ഇത്ര ബിസിയാണ്. ഈ ഒരു കലിയുഗ ലൈഫ് സ്റ്റൈലില് നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനുള്ള അവസരം കിട്ടണമെന്നുള്ളത് ഭക്തന്മാരുടെ ഒരു അനുഗ്രഹം അല്ലാതെ അത് സാധിക്കത്തില്ല. അപ്പോ എനിക്കും ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനും ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനും ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷനും ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിലും പിന്നെയും എനിക്ക് ഈ ഒരു ചാൻസ് ഭക്തരുടെ ഒരു മേഴ്സി കൊണ്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതിനെ ഞാൻ നല്ല രീതിയിൽ യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങളുടെ പാദം പണിഞ്ഞ് ഐ ജസ്റ്റ് ബെഗ് യുവർ ബ്ലെസ്സിങ്സ്. ദയവായിട്ടും എന്നെ കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കണേ. എനിക്ക് വലിയ രീതിയിൽ സംസാരിക്കാനൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഇതിനും കൂടുതൽ വേറെ there's nothing else makes me happy than to talk about Krishna. ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം നൽകിയതിന് വളരെ നന്ദി. നിങ്ങളുടെ ബ്ലെസ്സിങ്സും കൊണ്ട് തുടങ്ങാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ വായിക്കാൻ പോകുന്നത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 1:8:16 ആണ്. 1:8:16. ആദ്യം ഞാൻ സാൻസ്ക്രിറ്റ് വാക്ക് മാത്രം വായിക്കാം. മാംസ്ഥ യഥാ ആശ്ചര്യം സർവ ആശ്ചര്യമയേ അച്യുതേ യാ ഇതം മായയാ ദേവ്യ സൃജാതി അവതി ഹന്തി അജാ. മാംസ്ഥ ഹി യഥാദാശ്ചര്യം സർവാശ്ചര്യമയേച്യുതേ യാ ഇദം മായയാ ദേവ്യാ സൃജാതി അവതി ഹന്തി അജാ. വേർഡ് ബൈ വേർഡ് മീനിങ് വായിക്കാം. മാ, ഡു നോട്ട്. മാംസ്ഥഃ, think.
He certainly, Yathat, all these, Ashcharyam, wonderful, Sarva, all, Ashcharyamaye, in the all mysterious, Achyute, the infallible, yeah, one who, Idam, this creation, Maya, by his energy, Devaya, transcendental, Srajati creates, Avati maintains, Hanti annihilates, Aja unborn. Translation and purport by His Divine Grace, Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki Jai. Translation. O Brahmanas, do not think this to be especially wonderful in the activities of the mysterious and infallible personality of Godhead. By his own transcendental energy, he creates, maintains, and annihilates all material things, although he himself is unborn. Purport. The activities of the Lord are always inconceivable to the tiny brains of living entities. Nothing is impossible for the Supreme Lord, but all his actions are wonderful for us, and thus he is always beyond the range of our conceivable limits. The Lord is all powerful, all perfect personality of Godhead. The Lord is 100% perfect, whereas others, namely Narayana, Brahma, Shiva, the demigods, and all other living beings, possesses only different percentage of such perfection. No one is equal to or greater than him. He is unrivaled. Vandeham Shri Guru Shri Vita Padakalam Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Saragana Raghunatam Vitamtam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Saragana Lalita Shri Vishakam Vitamscha Om Jnana Tibrandasya Jnananjana Shalabhya Chakshurum Vitamena Tasmai Shri Guruve Namaha Om Vishnu भक्ति वेदांत स्वामी निधि नाम नमस्ते सारस्वते देवे भगवानी प्रचारिणे विशेष शून्यवादी पश्चात्य देशदारी एवं करोति वाचालं मंगलंगेते गिरं यत् कृपादं श्री गुरुं दीनतारणं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे वंशाकल्पतरुकस्य कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो ഞാൻ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഒന്നും കൂടി വായിക്കാം. O Brahmanas, do not think this is to be especially wonderful, the activities of mysterious and infallible personality of God. By his own transcendental energy, he creates, maintains, and annihilates all material things, although he himself is unborn. ഈ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് എനിക്ക് ലൈക്ക് ഫോർ മൈ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് നിങ്ങൾ പലരും എല്ലാ ക്ലാസ്സും അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ പരിചയമായിരിക്കും. പക്ഷെ എനിക്ക് ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിന് ഒരു കണ്ടിന്യൂറ്റിയും വേണ്ടി ഈ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് കൊണ്ട് പറയാം. ഈ ചാപ്റ്റർ പ്രേയേഴ്സ് ബൈ കുന്തിദേവി ആൻഡ് പരീക്ഷിത് സേവ്ഡ് എന്നുള്ളതാണ്. ഇതിന്റെ മുൻപത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് അശ്വത്ഥാമനെ എങ്ങനെ കൃഷ്ണനും പാണ്ഡവരും പനിഷ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കിയായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അശ്വമേധ യാജ്ഞ കൃഷ്ണന്റെ കൃപയാല് മഹാരാജ് യുധിഷ്ഠിരന് ചെയ്യാൻ പറ്റി. 3 വലിയ രീതിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ അശ്വമേധ യജ്ഞ ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞ് കൃഷ്ണൻ ദ്വാരകയ്ക്ക് തിരിയാനുള്ള ആ സമയത്ത് പിന്നെയും ഒരു ബ്രഹ്മാസ്ത്രത്തിന് അശ്വത്ഥാമ ഉപയോഗിച്ചു. പിന്നെ ആ സമയത്ത് ഉത്താര ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ശരണം പ്രാപിക്കുന്നതും ഭഗവാൻ തന്റെ സുദർശന ചക്രം കൊണ്ട് ഈ ബ്രഹ്മാസ്ത്രത്തിന്റെ എല്ലാ എഫക്റ്റും നല്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നതുമാണ് ഇതിന്റെ മുമ്പത്തെ വരെയുള്ള കോണ്ടെക്സ്റ്റ്. പിന്നെ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വേഴ്സിൽ പറയുന്നത് ഓ ബ്രാഹ്മണാസ് ഡു നോട്ട് തിങ്ക് ദിസ് ടു ബി എസ്പെഷ്യലി വണ്ടർഫുൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ബ്രഹ്മാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം വേറെ ഒരു ഇതും കൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അസ്ത്രമാണ്. അപ്പോൾ അത്രയും ഒരു പവർഫുൾ അസ്ത്രത്തിനെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ സുദർശന ചക്രം കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് അത് ഉത്തരായന്റെ ഗർഭത്തിലുള്ള പരീക്ഷിത് മഹാരാജിന് എങ്ങനെയാണ് അത് രക്ഷപ്പെടുത്തിയതെന്നുള്ളത് പലർക്കും
ഒരു അൺബിലീവബിൾ സാധനമായിരിക്കാം. അപ്പൊ അതിൽ പറയുന്നത് ബ്രാഹ്മണാസ് ഡു നോട്ട് തിങ്ക് ദിസ് ടു ബി എസ്പെഷ്യലി വണ്ടർഫുൾ ഇൻ ദ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് മിസ്റ്റീരിയസ് ആൻഡ് ഇൻഫാലബിൾ പേഴ്സണാലിറ്റി ഓഫ് ഗോഡ് ഹെഡ്. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ബൈ ഹിസ് own transcendental energies he creates, maintains and annihilates all material things although he is unborn. അപ്പോൾ ഭഗവാന് ഈ നമ്മൾ കാണുന്ന മറ്റും കാണാത്ത എല്ലാ സാധനവും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് അതിനെ ആനിഹിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാനാണ്. അത്രയും പവർഫുൾ ഭഗവാന് ഈ ചെറിയ ഒരു ബ്രഹ്മാസ്ത്രത്തിനെ നലിഫൈ ചെയ്യാനുള്ളത് അത്രയും വലിയ കാര്യം അല്ല എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ ഈ വേഴ്സിൽ പറയുന്നത്. ഭാഗവതം മുഴുവനും ഭഗവാന്റെ ഇതുപോലത്തെ ഒരുപാട് നമുക്ക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത മിസ്റ്റീരിയസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ്. പക്ഷെ ഭാഗവത്തില് അങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാൻ പോയാൽ ഒരുപാട് 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 കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ക്ലാസ്സിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്തപ്പോൾ ഇതിന്റെ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് നോക്കിയപ്പോൾ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ഒരു ഇൻകൺസീവബിൾ നേച്ചർ, ലൈക്ക് ഗോവർദ്ധൻ ഹിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്നത് ഗോവർദ്ധൻ ഹില്ലിനെ ഭഗവാൻ തൂക്കിയത് ഈവൻ ശ്രീല പ്രഭുപാദ് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഭക്തന്മാർക്ക് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ്, നിങ്ങളെല്ലാരും ഗോവർദ്ധൻ ഭഗവാൻ തന്റെ ചുണ്ടൂരെല്ലാം കൊണ്ട് തൂക്കിയതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ മേ ബി ഉള്ള ഒരു രീതിയിലാണ് നിങ്ങൾ ഇതിനെ ബിലീവ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ നമുക്ക് ആർക്കും ആ ഫുൾ കൺവിക്ഷൻ ഇല്ല എന്നുള്ളത് ശ്രീല പ്രഭുപാദ് തന്നെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഒരു കോണ്ടാക്സ്റ്റിൽ നമുക്ക് ഈ വേഴ്സ് നോക്കുമ്പോൾ ഭഗവാനെ കൊണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വലിയ കാര്യമേ അല്ല എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഈ വേഴ്സ് പറയുന്നത്. അപ്പം ഇതുപോലെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇൻസിഡന്റ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ ഭാഗവതത്തിൽ നോക്കിയപ്പോ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി, എനിക്ക് അത്രയും ഭാഗവതം അറിഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളത് ഞാൻ അഗെയിൻ ട്രിപ്ലെക്സ്ഡ് മേ ബി എപ്പോഴും പോലെ പെട്ടെന്ന് നെക്സ്റ്റ് മൈൻഡ് വരുന്നത് ഐശ്വര്യ മാതാവിനെ വിളിച്ച് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാന്നുള്ളതാണ്. ആ സമയത്ത് ശിലപ്രഭുപാദിന്റെ മേഴ്സി ഉണ്ട്, ഭഗവത്ഗീത ശിലപ്രഭുപാദിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എനിക്ക് വായിക്കാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് കിട്ടി. അപ്പോൾ ആ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ജസ്റ്റ് 31 പേജസ് ആണ്. ആ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ ശിലപ്രഭുപാദ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓരോന്നായിട്ട് എനിക്ക് വായിച്ചു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് മേ ബി ഗോവർദ്ധനെ ഭഗവാൻ ചുണ്ടൂറൽ കൊണ്ട് തൂക്കിയത് കണ്ടില്ല. അതിനെ പിന്നെ നമുക്ക് എത്ര പറഞ്ഞാലും അതിനെ കൺവിക്ഷൻ കൊണ്ട് ബിലീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് വളരെ ഡൗട്ടാണ്. പക്ഷെ എനിക്ക് ഈ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഭഗവത്ഗീത, ശിലപ്രഭുപാദിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നമ്മൾ ബുക്കിൽ കയ്യിലെടുത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി മച്ച് ദയർ. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ശിലപ്രഭുപാദ് പറഞ്ഞ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ട്. അതിൽ ശിലപ്രഭുപാദ് ആ 30 പേജിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങള് എനിക്ക് ഞാൻ ഭഗവത്ഗീത പല തവണ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ അത്രയും ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല. ഉള്ള ബുദ്ധി കൊണ്ട് എത്ര മനസ്സിലാവും അത്രയും മനസ്സിലാവില്ല. പക്ഷെ എന്നാലും ഈ പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഈ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വായിച്ചപ്പോ എനിക്ക് അത്ഭുതം തോന്നി. ഒരു 30 പേജസിൽ ആരെങ്കിലും ഇത്രയും ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് തരാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള ഒരു ആശ്ചര്യം തോന്നി. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെ പെർമിഷനും കൊണ്ട് ശിലപ്രഭുപാദിന്റെ ഭഗവത്ഗീതാന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, അതും ഭഗവാൻ എങ്ങനെ ഒരു സുദർശന ചക്രം കൊണ്ട് ഒരു ബ്രഹ്മാസ്ത്രത്തിനെ സ്റ്റാപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയോ അതുപോലെ ശീലപ്രഭുപാദിന് ഈ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൊണ്ട് മൊത്തം ഭഗവത്ഗീതാന്ന് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ തരാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു ഇതാണ്. നിങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ഞാനത് ചെയ്യണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്. ദയവായിട്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഞാൻ ഇത് പറയുന്നതിൽ പല തെറ്റുകൾ ഉണ്ടാവാം, തെറ്റുകൾ മാറ്റമേ ഉണ്ടാവാം. അത് എൻ്റെ ഒരു പോരായ്മ കൊണ്ടാണ്. എല്ലാവർക്കും ഈ ശിലപ്രഭുപാദിന്റെ ഭഗവത്ഗീതാവും പിന്നെ ഈ ടെക്സ്റ്റും എല്ലാം വളരെ പരിചയമാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഞാനിത് പറയാം, ലൈക്ക് ഐ എം വെരി അഷെയിം ടു പ്രസന്റ് ഇറ്റ്, ബട്ട് എന്റെ പ്യൂരിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ഞാൻ ഇത് പറയുകയാണ്. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ദയവായിട്ട് എന്താണ് forgive me and correct me if required. ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഞാൻ വായിച്ചു നോക്കിയപ്പോ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയത്, ഈ ഇൻട്രൊഡക്ഷനും ഒരു നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ഒരു 18 ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടോപ്പിക്സിനെ കുറിച്ച് ശിലപ്രഭുപാദ് പറയുന്നുണ്ട്. 18 ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടോപ്പിക്സ് ആണ്, നമുക്ക് 18 ചാപ്റ്റേഴ്സ് പോലെ. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഈ 30 പേജസിനകത്താണ്.
അപ്പൊ ഇത് മൊത്തം നമുക്ക് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോന്നും അറിയില്ല. നമുക്ക് എനിക്ക് പറ്റിയ രീതിയിലുള്ളത് ഞാൻ പറയാം. ശീല പ്രഭുപാദ് ഈ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ തുടങ്ങുന്നത് വിത്ത് പ്രേയേഴ്സ്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഈസ് പ്രേയേഴ്സ് ടു സ്പിരിച്വൽ മാസ്റ്റർ, പിന്നെ വൈഷ്ണവാസ്, ഗോസ്വാമീസ്, പിന്നെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനും ശ്രീമതി രാധാറാണി, പിന്നെ എല്ലാ വൈഷ്ണവരെയും നമസ്കരിച്ചിട്ട് പഞ്ചതത്വാനും നമസ്കരിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം കൊണ്ട് ഈ പ്രേയേഴ്സ് എൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരു കാര്യം ഞാൻ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ ശീല പ്രഭുപാദിന്റെ ഓരോരോ ചെറിയ ആക്ഷനും നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുത്ത് നമ്മൾ അതിനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ളതായിരുന്നു എന്നുള്ളത്. ജസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷന്റെ ഫസ്റ്റ് ഇത് നോക്കിയാൽ ഇത് ഒരു എല്ലാ ഭക്തന്മാരുടെ ലൈഫിലും അവരവർ ഇതിന് വി ഫോളോ ദിസ് എക്സാക്ട്ലി. ശീല പ്രഭുപാദിന് ആചാര്യർ നമുക്ക് പറയുന്നതിന്റെ റീസൺ ഇതില് ഫസ്റ്റ് ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് വി ക്യാൻ റിലേറ്റ് ടു ഇറ്റ് എന്തിനാണെന്നുള്ളത്. പിന്നെ ശീല പ്രഭുപാദ് പറയുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ഭഗവത്ഗീതയുടെ കമന്ററി ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനിയൊരു വേർഷൻ എന്താണെന്നുള്ളതിന് ആദ്യം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ മെയിൻ റീസൺ ആയിട്ട് പറയുന്നത് പല പല കമന്റേറ്റേഴ്സ് വന്നിട്ട് പല പല രീതിയിൽ അവരുടെ കമന്ററി എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കൺവിക്ഷനോട് ശ്രീല പ്രഭുപാദ് പറയുന്നത് അവരെല്ലാവരും അവരുടെ ഓൺ ഒപ്പീനിയൻ ആണ് ആ കമന്ററിയിൽ പറയുന്നത്. അവർ ഭഗവത്ഗീതന്റെ ആക്ച്വൽ സ്പിരിറ്റിനെ ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് പോലും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു അഗെയിൻ ഒരു കമന്ററിന്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആക്ച്വലി ഇതാണ് ഒറിജിനൽ കമന്ററി. ഇതുവരെ ഉള്ള കമന്ററീസ് എല്ലാം കമന്ററീസേ അല്ല. ഒരാളിന് ഭഗവത്ഗീത മനസ്സിലാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രീല പ്രഭുപാദിന്റെ കമന്ററി തന്നെ വായിക്കണം എന്നുള്ളതിന് ശ്രീല പ്രഭുപാദ് തെളിവായി. പിന്നെ ശ്രീല പ്രഭുപാദ് പറയുന്നുണ്ട് സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ഭഗവത്ഗീത. അതായത് മറ്റവരെല്ലാം പറയാത്ത കാര്യം എന്താണെന്നുള്ളത് ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് പറയുന്നുണ്ട്. അത് എന്താണെന്നുള്ളതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഫസ്റ്റില് ലോർഡ് കൃഷ്ണ ഇസ് ദ സുപ്രീം പേഴ്സണാലിറ്റി ഓഫ് ഗോഡ്ഹെഡ്. ഇത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കമന്ററി എഴുതുന്ന മാത്രം കൊണ്ട് പറയുന്നില്ല, എല്ലാ ആചാര്യരും ഇതിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് പിന്നെ ഇതിന് സുപ്രീം പേഴ്സണാലിറ്റി ഓഫ് ഗോഡ്ഹെഡ് ആയിട്ട് ഭഗവാനെ കൃഷ്ണനെ നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്. പിന്നെ ഈ നോളേജ് എങ്ങനെയാണ് ഡിസൈപ്ലിക് സെക്ഷനിൽ വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആ ഫസ്റ്റ് ഇതില് പാർട്ടിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ടു ഹൂം, ആർക്കാണ് ഈ ഭഗവത്ഗീത, ഹു ആർ ദ ഓഡിയൻസ്, ആർക്കാണ്, പിന്നെ ഏത് മൂഡിലാണ് നമുക്ക് ഈ ഭഗവത്ഗീതനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതും ശീല പ്രഭുപാദ് പറയുന്നുണ്ട്. അതില് ഭഗവാൻ പറയുന്നതിന് അർജുനന് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ഞാൻ ഈ ഒരു സുപ്രീം സീക്രട്ടിന് ഐ എം ടെല്ലിങ് യു ബിക്കോസ് അർജുന യു ആർ മൈ ഡിവോട്ടി ആൻഡ് മൈ ഫ്രണ്ട്. ഭഗവാന്റെ ഒരു ഭക്തനായത് കൊണ്ടും ഭഗവാന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഒരു ഇതിലായതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവത്ഗീതന് ഭഗവാൻ വന്ന് അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ഉള്ളതിന് ശ്രീ പ്രഭുപാദ് റെഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ഏത് മൂഡിലാണ് എന്നുള്ളതിനെ ഇതിൽ തെളിവാക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതനെ മനസ്സിലാക്കാനും ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണോ അർജുനൻ ഭഗവത്ഗീതനെ മനസ്സിലാക്കി ആ മൂഡിൽ നമ്മൾ ഇറങ്ങി വന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീതനെ മനസ്സിലാക്കാനും ഒരു സബ്മിസീവ് സ്പിരിറ്റ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീതനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതിന് ഈ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. പിന്നെ തേർഡ് പാർട്ടിൽ വാട്ട് ഈസ് ഭഗവത്ഗീത, ഒരു മെയിൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഭഗവത്ഗീത എന്താണ്, പിന്നെ ഭഗവത്ഗീതയുടെ മെയിൻ പേർപ്പസ് എന്താണെന്നുള്ളതിന് ശ്രീല പ്രഭുപാദ് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ഇത്രയും കുറെ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഡിവോഷണൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഈ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ വായിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി വാട്ട് ഈസ് ഭഗവത്ഗീത, എനിക്ക് അതിന് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയോ എന്നുള്ളത് തോന്നി. എനിക്ക് പല കാര്യങ്ങളും പെട്ടെന്ന് വന്നു. നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽ ഡിസൈൻസിലാണ് നമ്മുടെ കോൺഷ്യസിനെ മാറ്റി ഭഗവാന്റെ ഇതിൽ പോകണം, പിന്നെ ഈ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡ് കളഞ്ഞിട്ട് ബാക്ക് ടു ഗാഡ് പോകണം, ഇതൊക്കെ എനിക്ക് മൈൻഡിൽ വരാൻ തുടങ്ങി. പക്ഷെ ഇതിനെ കുറിച്ച് ശീല പ്രഭുപാദ് എന്താണ് പറയുന്നുണ്ടെന്നുള്ള ഇതിൽ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ശീല പ്രഭുപാദ് പറയുന്നുണ്ട് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ഭഗവത്ഗീത ഇസ് ടു ഡെലിവർ മാൻകൈൻഡ് ഫ്രം ദ ഡിസൈൻസ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ എക്സിസ്റ്റൻസ്. ഒരു ലൈനിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്, ഹോൾ മാൻകൈൻഡിനും ദേ ആർ നൗ സ്ട്രഗ്ലിംഗ് വിത്ത് ദ മെറ്റീരിയൽ ഡിസൈൻസ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ എക്സിസ്റ്റൻസ്. അതിലിരുന്ന് പോകണം. പിന്നെ അതിന് നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് രീതിയിൽ പ്രഭുപാദ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പ്രഭുപാദ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ എക്സിസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്
in the very atmosphere of non-existence. അതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് തന്നെ വായിക്കാം, so that the meaning will not get lost. Our very existence is in the atmosphere of non-existence. Actually, we are not meant to be threatened by non-existence. Our existence is eternal. ഈ ഒരു വാക്കില് ഇതിന്റെ മൊത്തം ഉള്ളടക്കം ശില പ്രഭുപാദ് പറയുന്നുണ്ട്. ലൈക്ക് വി ആർ ആങ്സിയസ്. വൈ ആർ ആങ്സിയസ്? ബിക്കോസ് ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ആക്ച്വലി അവർ എക്സിസ്റ്റൻസ്. നമ്മൾ ലൈക്ക് വി ആർ നോട്ട് ടെമ്പററി ബീയിങ്, വി ആർ ആക്ച്വലി ഒരു എറ്റേണൽ ബീയിങ്. അപ്പൊ ഒരു എറ്റേണൽ ബീയിങ്ങിനെ ഒരു ടെമ്പററി സിറ്റുവേഷനിൽ ഇട്ടത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ആൻസൈറ്റി എല്ലാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് റിയൽ നമ്മുടെ എറ്റേണൽ ഐഡന്റിറ്റി ആണ് നമ്മൾ, ലൈക്ക് ഇഫ് യു റിയലൈസ് അവർ എറ്റേണൽ ഐഡന്റിറ്റി, നമുക്ക് ഈ ബാക്കിയുള്ള ഒരു ആൻസൈറ്റിയും നമ്മളെ ബാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതും ശില പ്രഭുപാദ് പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ഇനിഷ്യലി അതോ ബ്രഹ്മ ജിജ്ഞാസ, വാട്ട് ആൻഡ് വൈ, വേർ, ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരാളിന് എപ്പോ വരുന്നുണ്ടോ അപ്പോഴാണ് അവർ ഭഗവത്ഗീതയുടെ മെസ്സേജിന് ഗ്രഹിക്കാനുള്ള തലത്തിൽ ഉയരാൻ പറ്റുന്നുള്ളതും പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ശില പ്രഭുപാദ് പറയുന്നുള്ള കാര്യം, ഔട്ട് ഓഫ് മെനി പലരും ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പലരുടെ മൈൻഡിലും വരാം. ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത്? വാട്ട് ഇസ് ദിസ് മെറ്റീരിയൽ എക്സിസ്റ്റൻസ്? എനിക്ക് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്? ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ ആക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്? ഇതെല്ലാത്തിന്റെ മീനിങ് എന്താണ്? എന്റെ ഫ്യൂച്ചർ എന്താണ്? ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പലരും വരാം. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വരുന്ന ഓരോരുത്തരിനെ അവേക്കൻഡ് സോൾ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞാലും, ഔട്ട് ഓഫ് മെനി സച്ച് അവേക്കൻഡ് സോൾസ്, ആർക്കാണോ ഈ സബ്മിസീവ് സ്പിരിറ്റിൽ പോകാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ, സബ്മിസീവ് സ്പിരിറ്റിന് ഇതിന്റെ മുമ്പത്തെ ഇതിൽ ശ്രീല പ്രഭുപാദ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ സുപ്രീം പേഴ്സണാലിറ്റി ഓഫ് ഗാഡഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് സബ്മിസീവ് സ്പിരിറ്റോട് നമുക്ക് ഇതിനെ ലൈക്ക് കേട്ടാലേ നമുക്ക് ഈ ഭഗവത്ഗീതന്റെ പോകപ്പെട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അവേക്കനായ ഒരുപാട് സോൾസിൽ ആർക്കാണോ ഈ സബ്മിസീവ് സ്പിരിറ്റിൽ ഇറങ്ങി വരാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ അവർക്കാണ് ഈ ഭഗവത്ഗീതന്റെ മെയിൻ പേർപ്പസ് മനസ്സിലാവുന്നുള്ളത് ശില പ്രഭുപാദ് പറയുന്നുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മെയിൻ സബ്ജക്ട് മാറ്ററിന് ശില പ്രഭുപാദ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 5 ബേസിക് ട്രൂത്ത്സ് നമുക്കെല്ലാം അറിയാം. ഭഗവാൻ ആരാണ്, പിന്നെ ഈ നമ്മള് ജീവാത്മാ ആരാണ്, ഈ മെറ്റീരിയൽ നേച്ചർ എന്താണ്, വാട്ട് പ്രാകൃതി ഈസ്, വാട്ട് കോസ്മിക് മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ, ഈ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ എന്താണ്, പിന്നെ ഹൗ ഇറ്റ് ഇസ് കൺട്രോൾഡ് ബൈ ടൈം, പിന്നെ സമയത്തിനെ കുറിച്ചും കർമ്മനെ കുറിച്ചും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാത്തിനാണ് 5 ബേസിക് ട്രൂത്ത്സ് ആയിട്ട് ശില പ്രഭുപാദ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ അടുത്ത പാർട്ടില് ഈ 5 ട്രൂത്ത്സിനെ കുറിച്ച് ഒരു ചെറിയ സിനാപ്സിസും കൂടി തരുന്നുണ്ട്. വാട്ട് ഗോഡ് ഇസ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഒറ്റ വരിയിൽ ശില പ്രഭുപാദ് പറയുന്നത്, സുപ്രീം ഗോഡ് കൃഷ്ണ, ബ്രഹ്മൻ, ഓർ ദ സുപ്രീം കൺട്രോളർ ഓഫ് പരമാത്മ, വാട്ട് എവർ യു മേ കോൾ, ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ. പിന്നെ ലിവിങ് എൻറ്റിറ്റീസിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ശില പ്രഭുപാദ് ക്ലിയർ ആക്കുന്നുണ്ട്, വി ആർ ഇൻ ക്വാളിറ്റി ലൈക്ക് സുപ്രീം. ആദ്യമൊക്കെ ഇത് വായിച്ചപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല, ലൈക്ക് ക്വാളിറ്റി ലൈക്ക് സുപ്രീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളും ഭഗവാൻ ആണോ എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ ഒരു കോമൺ സെൻസിനുള്ള ഒരു പേഴ്സണിന് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ ശില പ്രഭുപാദ് അതിനെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ക്വാളിറ്റി ലൈക്ക് സുപ്രീം ആയാലും ക്വാണ്ടിറ്റിയിലെ സുപ്രീം അല്ല എന്നുള്ളത്. പിന്നെ ഇനി അഗൈൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൽ പറയുന്നത് ശില പ്രഭുപാദ് പറയുന്നത്, സുപ്രീം ഹാസ് കൺട്രോൾ ഓവർ ദ ഹോൾ യൂണിവേഴ്സ് അഫയേഴ്സ്. സുപ്രീം ലാൻഡ് ഒരു നേച്ചർ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈസ് ദ ക്രിയേറ്റർ ആൻഡ് കൺട്രോളർ ഓഫ് ദ ഹോൾ യൂണിവേഴ്സ്. സപ്പോസ് നമ്മളാണെങ്കിൽ ആ സെയിം ക്വാളിറ്റിയിലുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മളും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ട്രെയിൻ ഉണ്ടാകും. ആക്ടിങ്, യു ആർ ആക്ടിങ് അറ്റ് മൈന്യൂട്ട് ഈശ്വറാണ് ശില പ്രഭുപാദ് അതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ റീസണും പറയുന്നുണ്ട്, ഭഗവാൻ ആക്ച്വലി കൺട്രോളർ ആണ്. നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതുണ്ട്, ചെറിയ രീതിയിലുള്ളതുണ്ട്, നമ്മളും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ശില പ്രഭുപാദ് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ പ്രാകൃതി, വാട്ട് ഇസ് പ്രാകൃതി? പ്രാകൃതിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പ്രാകൃതി ഒരു ഇൻഫീരിയർ നേച്ചറാണ്. പ്രാകൃതി ഇസ് എ ഫീമെയിൽ, ഓൾവേസ് കൺട്രോൾഡ്. ഗോഡ് ഇസ് ദ കൺട്രോളർ, പ്രാകൃതി ഇസ് ഓൾവേസ് കൺട്രോൾഡ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ലിവിങ് ബീയിങ്സിനെ പറയുമ്പോൾ ലിവിങ് ബീയിങ്സും പ്രാകൃതിയാണ്, ബട്ട് ലിവിങ് ബീയിങ്സ് ആർ സുപ്പീരിയർ പ്രാകൃതി. കമ്പയർ ടു മെറ്റീരിയൽ തിങ്സ് ദേ ആർ ഇൻഫീരിയർ പ്രാകൃതി എന്നുള്ളതും പറയുന്നുണ്ട്.
പിന്നെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, വാട്ട് ഇസ് കോസ്മിക് മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ഇസ് ഹൗ ഇറ്റ് ഇസ് കൺട്രോൾഡ് ബൈ ടൈം. പിന്നെ കർമ്മ, ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നത് മെറ്റീരിയൽ നേച്ചറിന് 3 ഗുണമുണ്ട്, 3 മോഡ്സ് ദാറ്റ് നൗ വി ഓൾ നോ. ഗുഡ്നസ്, പാഷൻ, ഇഗ്നോറൻസ്, ഈ 3 മോഡ്സ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഈ മോഡ്സ് അണ്ടർ ദ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് 3 മോഡ്സ് അണ്ടർ ദ കൺട്രോൾ ഓഫ് ദ പെർവ്യൂ ഓഫ് എറ്റേണൽ ടൈം, ടൈമിലും മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് ബോൺ ഔട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്. അതായത് 3 മോഡ്സ് ഉണ്ട്, ഗുഡ്നസ്, പാഷൻ, ഇഗ്നോറൻസ്. ഈ 3 മോഡും ടൈമിന്റെ അണ്ടറിൽ ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആർ ബോൺ. അതിനാണ് കർമ്മ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതും ശീല പ്രഭുപാദ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ പറയുന്നത് നമുക്ക് ഫ്രം ടൈം ഇമ്മമോറിയൽ വി ആർ സ്ട്രക്ക് ഇൻ ദിസ് കർമ്മ. നമ്മൾ ഈ 3 മോഡ്സിനുള്ള ടൈമുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇതിൽ നമ്മൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഒരാളിന് മോർണിംഗിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങാം, ദാറ്റ് ഈസ് മോഡ് ഓഫ് ഇഗ്നോറൻസ്. അല്ല, മോർണിംഗ് എന്ന് വെച്ച് ചാൻഡ് ചെയ്യാം, ദാറ്റ് ഈസ് ട്രാൻസ്ജെൻഡൽ ആക്ടിവിറ്റി. അപ്പോൾ ഈ സെയിം ടൈമിൽ ഒരു മോഡിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ടൈം മിക്സ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കർമ്മമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ശ്രീലപ്രഭാത് പറയുന്നുണ്ട് വി ആർ സഫറിങ് ആർ എൻജോയിങ്. ഈ ഒരു കോമ്പിനേഷനിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസിൽ ഔട്ട്കം ആയിട്ട് വരുന്ന ഈ കർമ്മന് വി ആർ ഏത് സഫറിങ് എൻജോയിങ് ഫ്രം ടൈം ഇമ്മോറിയൽ എന്നുള്ളതും ശ്രീലപ്രഭാത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ 5 ബേസിക് ട്രൂത്ത്സിനെ ചെറുതായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ കൺക്ലൂഷൻ ആയിട്ട് അടുത്ത പാർട്ടിൽ പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാത്തിലും ലോഡ്, മെറ്റീരിയൽ നേച്ചർ, ടൈം, ലിവിങ് എൻറ്റിറ്റീസ് ഇവരെല്ലാം എറ്റേണൽ ആണ്. പക്ഷെ കർമ്മ ആർ അവർ ആക്ടിവിറ്റീസ്, ഈവൻ ദോ എൻഡ്ലെസ്ലി നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് വി ആർ സഫറിങ് ആർ എൻജോയിങ് എൻഡ്ലെസ്ലി, എന്നാലും കൂടി അത് പെർമനന്റ് അല്ല. ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ലൈക്ക് ലിവിങ് എൻറ്റിറ്റി ആർ ലോഡ് വിച്ച് ആർ എറ്റേണൽ. ഇത് എറ്റേണൽ അല്ല. പിന്നെ ഈ എറ്റേണൽ പോലെ തോന്നിയാലും ഈ എൻഡ്ലെസ് സൈക്കിൾ ഇരുന്ന് നമുക്ക് പുറത്ത് വരാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതും ശീല പ്രഭുപാദ് പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് നമുക്ക് ഈ കർമ്മചക്രത്തിൽ ഇരുന്ന് വരാൻ പറ്റും. അത് ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ, അതിന് ശീല പ്രഭുപാദ് പറയുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ പെർഫെക്ഷൻ ഓഫ് അവർ നോളേജ്. നമുക്ക് ഹൗ വി ക്യാൻ ഗെറ്റ് ഔട്ട് എന്നുള്ളത് ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ഹാപ്പൻ ബൈ ആക്സിഡന്റ്. ഞാൻ ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാതെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഞാൻ വെറുതെ ഇരുന്നാൽ ഞാൻ ഈ കർമ്മചക്രത്തിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വരാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് അല്ല ശീല പ്രഭുപാദ് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ പെർഫെക്ഷൻ ഓഫ് അവർ നോളേജ്. നമ്മുടെ നോളേജിനെ എത്രത്തോളം പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഏത് ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ഈ കർമ്മചക്രത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പുറത്ത് വരാൻ പറ്റും. ഈ ആക്ഷൻ ആൻഡ് റിയാക്ഷൻ, ഹൗ ഡു വി എസ്കേപ്പ് ഫ്രം ദാറ്റ് എന്നുള്ളത് ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ഹോൺലി അപ്പോൺ ദ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദ പെർഫെക്ഷൻ ഓഫ് അവർ നോളേജ് എന്നുള്ളതും ശീല പ്രഭുപാദ് അതിന് കൺക്ലൂഷൻ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഭഗവത്ഗീതന്റെ മെയിൻ തീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റീസ് നമുക്ക് പെർഫോം ചെയ്യണം, ഏതൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റീസ് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതിന് ഭഗവത്ഗീത നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. സോ വൈ ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, ഭഗവത്ഗീതനെ നമ്മൾ ഇത് വായിക്കണം എന്നുള്ളതിന്റെ റീസണും ഇതിൽ നമുക്ക് ശീല പ്രഭുപാദ് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അടുത്ത പാർട്ടായിട്ട് പറയുന്നത് പൊസിഷൻ ഓഫ് സുപ്രീം ലോർഡ് ആൻഡ് ജീവ. സുപ്രീം ഭഗവാന്റെ പൊസിഷൻ ഏതാണ്, നമ്മുടെ പൊസിഷൻ ഏതാണെന്നുള്ളതും ശീല പ്രഭുപാദ് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. സുപ്രീം പേഴ്സണാലിറ്റി ഓഫ് ഗോഡ് ഇസ് സുപ്രീം കോൺഷ്യസ്നെസ്. ഭഗവാന് എല്ലാം അറിയാം. പക്ഷെ ജീവാന് നമുക്ക് ഈ ബോഡിയിൽ എന്താണോ സംഭവിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ കോൺഷ്യസ്നെസ് ഇസ് ലിമിറ്റഡ് ടു അവർ ഓൺ സർക്കിൾ. പക്ഷെ ഭഗവാനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ കോൺഷ്യസ്നെസ് തുല്യമായിട്ട് അറിയാം. അതുപോലെ എല്ലാ ജീവരാശികളും വാട്ട് എവർ ദാറ്റ് ഇസ് എക്സിസ്റ്റന്റ് ഇൻ ദിസ് വേൾഡ്, മാനിഫെസ്റ്റ്, അൺമാനിഫെസ്റ്റ്, ഇത് എല്ലാത്തിന്റെ കോൺഷ്യസ്നും ഭഗവാൻ അറിയാം. ഈ സുപ്രീംലി കോൺഷ്യസ്, ബട്ട് വി ആർ ടൈനി വോളിറ്റലി വോൾഡ് വിത്ത് ഗാഡ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ കോൺഷ്യസ്നെസ് ലിമിറ്റഡ് ആണെന്നുള്ളത് ശീല പ്രഭുപാദ് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് കാര്യം ശീല പ്രഭുപാദ് എല്ലാം ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യുന്നത്, ഒരു ജീവാത്മാവിനെ കൊണ്ട് ഏത് സമയത്തിലും ഭഗവാന്റെ കോൺഷ്യസ്ന് ഈക്വൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് വി കനോട്ട് റീച്ച് ദാറ്റ് പ്ലേസ് എന്നുള്ളത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ദ ലിവിങ് ബീയിങ് കനോട്ട് ബി സുപ്രീംലി കോൺഷ്യസ് അറ്റ് എനി സ്റ്റേജ് ഓഫ് പെർഫെക്ഷൻ. നമ്മൾ എത്ര ഇതിനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താലും ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സംതിങ് ദാറ്റ് ഞാൻ ഇതിനെ പെർഫെക്റ്റ് ചെയ്താൽ ഐ വിൽ ബിക്കം ഗോഡ് എന്നുള്ളത് അല്ല എന്നുള്ളതും ഈ പാർട്ടിൽ ശീല പ്രഭുപാദ് പറയുന്നുണ്ട്.
പിന്നെ കോൺഷ്യസ്നെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അടുത്തത് ശിലപ്രഭ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് സയൻസ് ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നസ്. ഈ കോൺഷ്യസ്നെസ്സിന്റെ എന്താണെന്നുള്ളതിന് ശിലപ്രഭ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കോൺഷ്യസ്നസ് ഇസ് ട്രാൻസ്മെന്റൽ. Both Supreme Personality of God's consciousness and Jivatma's consciousness, Srila Prabhupada is saying, അത് രണ്ടും ട്രാൻസ്ജെൻഡൽ ആണെന്നുള്ളത് പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതിന്റെ ഡിഫറൻസിനെ പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് രണ്ട് കോൺഷ്യസ്നസ്സും ഒന്നായാലും ജീവാത്മാന്റെ കോൺഷ്യസ്നസ് ഇസ് prone to affect by material, material things can affect it. അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്, ഒരു ലൈറ്റ് പ്രിസത്തിൽ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ബെൻഡായിട്ട് വേറെ കളറിൽ വരാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട്. അപ്പം ആക്ച്വലി ലൈറ്റ് ആ പ്രിസത്തിന്റെ കണ്ടാമിനേറ്റ് ആയി അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നുള്ളത് പോലെ ജീവാത്മാവിന്റെ കോൺഷ്യസ്നസ് മെറ്റീരിയൽ മൂഡ്സിൽ മിക്സ് ആവുമ്പോൾ അത് ഇറ്റ് ബിക്കംസ് കണ്ടാമിനേറ്റഡ് എന്നുള്ളതിന് പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഭഗവത്ഗീതാന്റെ മെയിൻ ഇന്റൻഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ടു പ്യൂരിഫൈ ദിസ് മെറ്റീരിയലി കണ്ടാമിനേറ്റഡ് കോൺഷ്യസ്നസ്. അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് നോട്ട് ശിലപ്രഭുപാദ് പറയുന്നത്, ഇൻ പ്യൂർ കോൺഷ്യസ്നസ് അവർ ആക്ഷൻസ് വിൽ ബി ഡോവ്ടെയിൽഡ് ടു ദ വിൽ ഓഫ് ഈശ്വര ആൻഡ് ദാറ്റ് വിൽ മേക്ക് us ഹാപ്പി. പലപ്പോഴും ഭഗവത്ഗീതനെ കുറിച്ച് അറിയാത്തവർക്ക് അവർ എന്തിനാണ്, ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് എന്താ ഉണ്ടാവും, they may be very rich and they are famous, they are beautiful. അവർക്ക് ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ എന്നാലും they may not be happy. അവർക്ക് ലൈക്ക് ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ റീസൺ അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാനേ പറ്റൂല. പക്ഷെ ശിലപ്രഭുപാദ് പറയുന്നുള്ളത് ദാറ്റ് ഇസ് ബിക്കോസ് അവർ കോൺഷ്യസ്നസ് ഇസ് കണ്ടാമിനേറ്റഡ്. നമ്മുടെ കണ്ടാമിനേറ്റഡ് കോൺഷ്യസ്നെസ്സിൽ ഈ മെറ്റീരിയൽ സയൻസിൽ ഒരു എറ്റേണൽ അല്ലാതെ ടെമ്പററി വേൾഡിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയാലും അത് പെർമനന്റ് അല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ ടെമ്പററി വേൾഡിന്റെ ഒരു എറ്റേണൽ ട്രൂത്ത്. ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടത്തില്ല. നമുക്ക് whatever that we gain in this material world, അത് ടെമ്പററി ആണ്. അപ്പോൾ ഒരു ടെമ്പററി സാധനം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും സാറ്റിസ്ഫൈ ആകാൻ പറ്റൂല. അപ്പോൾ ശിലപ്രഭുപാദ് അതിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നുള്ളത്, നമുക്ക് നമ്മുടെ കോൺഷ്യസ്നസ് എപ്പോ പ്യൂർ ആകുന്നുണ്ടോ ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ ആക്ഷൻസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് ലോർഡ്സ് വിൽ. അത് ഡോവ്ടെയിൽഡ്. ശിലപ്രഭുപാദിന്റെ ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ച എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു വാക്യം etched in our mind, dovetailed. ആദ്യമൊക്കെ ഡോവ്ടെയിൽഡ് ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ ഖുറാനെ നമുക്കറിയാം, ഖുറാന്റെ വാലും ഇത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അതിന്റെ പിക്ചേഴ്സിനൊക്കെ ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ അത് മനസ്സിലായി വാട്ട് ഇസ് ഡോവ്ടെയിൽഡ് എന്നുള്ളത്. സോ ഇതിൽ പറയുന്നത് ലൈക്ക് whenever consciousness become pure, it's like the dovetailed activities exactly fit ആവും. ഭഗവാന്റെ വിൽ ഏതാണോ അതിൽ നമ്മൾ എക്സാക്ട്ലി ഫിറ്റ് ആവും. അങ്ങനെ ഫിറ്റ് ആവുമ്പോൾ യു കാൺ ബ്രേക്ക് എ ഡോവ്ടെയിൽഡ് ജോയിന്റ്. നമുക്ക് കാർപ്പൻട്രി അറിയുന്നവർക്ക് അറിയാം, ഡോവ്ടെയിൽ ജോയിന്റിൽ ഫിക്സ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിനെ മുറിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ലാതെ നമുക്ക് അതിനെ ഇളക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോൺഷ്യസ്നെസ് പ്യൂർ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ അത്രയും ഭഗവാന്റെ എന്താണോ ആഗ്രഹം അതിന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ദാറ്റ് വിൽ മേക്ക് us റിയലി ഹാപ്പി എന്നുള്ളതിനെ ശിലപ്രഭുപാദ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഫാൾസ് ഈഗോനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ഇസ് മെറ്റീരിയലി കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ എറ്റേണൽ നേച്ചറിനെ ലൈക്ക് വി ഫർഗെറ്റ് ദ ഹോലി അബൌട്ട് അവർ എറ്റേണൽ നേച്ചർ ആൻഡ് തിങ്ക് വി ആർ ദിസ് ബോഡി. ഈ ഒരു ടെമ്പററി നേച്ചറും ടെമ്പററി ഫാമിലി, ടെമ്പററി സിറ്റുവേഷൻസ്, ടെമ്പററി ഓബ്ജെക്ട്സ്, ടെമ്പററി എയിം, ടെമ്പററി തിങ്സ്, ഇതെല്ലാം ഞാൻ എന്നുള്ളതും ബോഡീന്റെ ആവശ്യം കൊണ്ട് മാത്രം ജീവിക്കാനുള്ളതുമായിട്ടുള്ള ഒരു കോൺഷ്യസ്നെയാണ് ഫാൾസ് ഈഗോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ മുക്തി എന്താണെന്നുള്ളതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഫ്രീഡം, ഓഫ്കോഴ്സ് ഫ്രീഡം ഫ്രം മെറ്റീരിയൽ കോൺഷ്യസ്നെസ് ആകുമ്പോൾ അത് മുക്തിയാവുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ പറഞ്ഞതുപോലെ പ്യൂരിഫൈഡ് കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ദാറ്റ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ആക്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഓഫ് ലോർഡ്. അപ്പൊ ചിലപ്പോ എനിക്ക് തോന്നും, എനിക്ക് പല കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ബുദ്ധി ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും തോന്നുമ്പോൾ ഒരു ഹോപ്പ് ഗിവിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്. വാട്ട് എവർ ദ സുപ്രീം ലോർഡ് ഇസ് സേയിങ്, നമുക്ക് അത് പാലിച്ചാൽ മാത്രം മതി നമ്മുടെ കോൺഷ്യസ്നസ് പ്യൂർ ആണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് വി ക്യാൻ ബി ഷുവർ അബൌട്ട് ഇറ്റ് ഈവൻ ദോ ഐ റിയലൈസ് ഇറ്റ് ആർ നോട്ട്. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഗുരു പറയുന്നതും ഗുരു പരമ്പരയിൽ പറയുന്നതും ഭക്തന്മാർ പറയുന്നതും
അനുസരിച്ചാണ് നടക്കാന്നാണെങ്കിൽ എനിക്കത് മനസ്സിലായാലും മനസ്സിലായില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഐ എം സിറ്റുവേറ്റഡ് ഓൺ ദ റൈറ്റ് പാത്ത് എന്നുള്ളതിന് ശില പ്രഭുപാദ് കൺഫേം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ശില പ്രഭുപാദ് ഇതിൽ പിന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, ലിവിങ് എൻറ്റിറ്റി ഈസ് നെവർ ദ എൻജോയർ, സുപ്രീം പേഴ്സണാലിറ്റി ഓഫ് ഗോഡ് ഇസ് ദ എൻജോയർ. നമ്മൾ കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമാണ്. എല്ലാം ഇപ്പൊ വളരെ പരിചയമാണ്, സ്റ്റൊമക് ആൻഡ് ബോഡി പാർട്സ് എക്സാമ്പിൾ. സ്റ്റൊമക് എങ്ങനെയാണോ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നത്, ഈ മറ്റു ഭാഗങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ സ്റ്റൊമക് എൻജോയ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരുമിച്ച് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതും ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിനെ ശില പ്രഭുപാദ് നമുക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതെല്ലാം ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് എ വെരി സിമ്പിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എക്സാമ്പിൾ, സച്ച് എ പവർഫുൾ തിങ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇംപേഴ്സണൽ ബ്രഹ്മാനെ കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഈ 30 പേജിന്റെ അകത്താണ് ശില പ്രഭുപാദ് പറയുന്നത്. ഇനി ഇതിൽ നമ്മൾ പകുതി പോലും എത്തിയിട്ടില്ല. ഇംപേഴ്സണൽ ബ്രഹ്മനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ഇംപേഴ്സണൽ ബ്രഹ്മൻ സൂര്യ കതിർകളെ പോലെ റേസ് ഓഫ് സൺഷൈൻ എന്നുള്ളത് പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഗോഡ് ഇസ് പേഴ്സണൽ. നമ്മളിൽ പലർക്കും ഉള്ള ഒരു കാര്യം, ഭഗവാൻ ഇംപേഴ്സണൽ ആണ്. അതിന്റെ റീസൺ എല്ലാം പറയുന്നത് ഇത്രയും മാനിഫെസ്റ്റേഷൻസിന് എല്ലാത്തിലും ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു പേഴ്സൺ ആവുമ്പോൾ പറ്റും. നമുക്കെല്ലാം നമുക്ക് കാണുന്നതും നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നതുമുള്ള രീതിയിൽ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്. ഈ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ പല ടൈമിൽ നമുക്ക് ഭഗവാൻ നമ്മളെ പോലെ ഒരു പേഴ്സൺ ആണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റൂല. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്തിനാണ് പേഴ്സൺ എന്നുള്ളതിനെ ശില പ്രഭുപാദ് പറയുന്നത്, ഇഫ് ഹി ഈസ് ലെസ് ദാൻ എനി അതർ തിങ് ഹി കനോട്ട് ബി എ കംപ്ലീറ്റ് ഹോൾ. ഒരു സിമ്പിൾ ആർഗ്യുമെന്റ്. ഭഗവാൻ കംപ്ലീറ്റ് ആണോ എന്ന് നമുക്ക് ഇംപേഴ്സണലിസ്റ്റോട് ചോദിച്ചാൽ അവർ പറയും കംപ്ലീറ്റ് ആണ്, ഭഗവാനാണ് എല്ലാം എന്നുള്ളത് അവരും പറയും. ഭഗവാനാണ് എല്ലാം ആണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ എങ്ങനെ പേഴ്സണാലിറ്റി ഇല്ലാതിരിക്കുന്നുള്ളത് നമുക്ക് അവരോട് ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ പേഴ്സണാലിറ്റി എന്നുള്ളത് മാത്രം ഈ കംപ്ലീറ്റിലിருந்து പുറത്തെടുത്ത് വെച്ചതാണോ നമുക്ക് ചോദിച്ചാൽ അവർക്ക് മറുപടി പറയാൻ പറ്റൂല. അപ്പൊ ഈ ഒരു ആർഗ്യുമെന്റിനെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ശില പ്രഭുപാദ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ഇഫ് someone is agreeing ഭഗവാൻ കംപ്ലീറ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കംപ്ലീറ്റ്നെസ്സിനകത്ത് പേഴ്സണാലിറ്റി ട്രേറ്റും വന്നിട്ടുണ്ടാവണം. സോ ഭഗവാൻ ഇസ് പേഴ്സണൽ, ഗോഡ് ഇസ് അബ്സല്യൂട്ട്ലി പേഴ്സണൽ. പിന്നെ ഈ പാട്ടിലെ ഇംപേഴ്സണൽ ബ്രഹ്മനിൽ അഗെയിൻ ഒരു ഹോപ്പ് ഗിവിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ശില പ്രഭുപാദ് തരുന്നുണ്ട്. ഇത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ വായിക്കാം. There is complete facility for the small complete units, namely the living entities, to realize the complete, and all sort of incompleteness are experienced due to incomplete knowledge of the complete. ഇതിനെ മനസ്സിലാക്കി വിവരിക്കാനുള്ള ഇത് എനിക്കില്ല. പക്ഷെ എനിക്ക് ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു ഇത്ര മേഴ്സി ഉണ്ടെങ്കിൽ ശില പ്രഭുപാദ് നമുക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടാവണം എന്നുള്ളത് മാത്രമേ എനിക്ക് തോന്നി. അടുത്ത പാട്ടില് വേദാസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. വേദാസ് ആർ ഇൻഫാലിബിൾ. നമുക്ക് ലൈക്ക് ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും പരിചയമാണ്. ദാറ്റ് ഇസ് കൗസ് സ്റ്റൂൾ. അത് ഒരു സ്റ്റൂൾ, കൗസ് ഡങ് ഒരു സ്റ്റൂൾ ആയാലും അതിനെ നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് പ്യൂരിഫൈഡ് തിങ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് വേദങ്ങളിൽ പറയുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ സയന്റിഫിക് ആയിട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൗഡങ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് കണ്ടാമിനേറ്റിംഗ് തിങ്, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് പ്യൂരിഫയർ. അതിപ്പോ സയന്റിഫിക് ആയിട്ടും പ്രൂവ് ആയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ വേദങ്ങളിൽ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ, ഈവൻ ദോ നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും വി ക്യാൻ ഗോ ഹെഡ് ആൻഡ് അക്സെപ്റ്റ് വേദാസിനുള്ളതിന് ശില പ്രഭുപാദ് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതിൽ കൂടെ തന്നെ പറയുന്നത് അർജുനൻ ഇനിഷ്യലി അർജുനന്റെ ഡിസിഷൻസ് കൊണ്ട് ഞാനിതിൽ ലൈക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ നോളേജിനെ ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് പിന്നെ എൻഡില് ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ഭഗവാന്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊണ്ട് ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യാന്നുള്ളതും അർജുനൻ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിളിന് ശില പ്രഭുപാദ് പറയുന്നുണ്ട്. വേദങ്ങളിനെ നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാന്നുള്ളത്. ഇത് കഴിഞ്ഞ അടുത്ത പാർട്ടിൽ ശില പ്രഭുപാദ് അനിമൽ കില്ലിങ്, അതായത് എങ്ങനെ വെജിറ്റേറിയൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ മാറണം എന്നുള്ളതിന് ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിൽ ശില പ്രഭുപാദ് വിട്ടേന്ന ആർഗ്യുമെന്റ്, ഒരു മൃഗത്തിനെ തിന്നുന്നതിൽ ഒരു സിന്നും ഇല്ല, ബിക്കോസ് അതാണ് അതിന്റെ നേച്ചർ. പക്ഷെ ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്ങിന് വേറെ ഓപ്ഷൻസ് ഉള്ളപ്പോ സ്വന്തം നാക്കിന് തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇനിയൊരു
മൃഗത്തിനെ കൊല്ലാന്നുള്ള കാര്യം ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് റൈറ്റ്. ദാറ്റ് ഇൻവൈറ്റ്സ് കർമ്മ എന്നുള്ളതിന് ശില പ്രഭുപാദ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. അത് നമ്മള് ലൈക്ക് വിൽ ബി റെസ്പോൺസിബിൾ. നമുക്ക് അല്ലാത്ത ഒരു ഇഫ് വി ആർ ഹാർമിങ് സമവൺ അൺനെസസറിലി, ദാറ്റ് ഇസ് ഒരു അൺനെസസറി ഒരു സാധനമാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അതിനെ നമ്മൾ പിന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും നമുക്ക് അതുവേണ്ടി പേ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ദാറ്റ് ഇസ് ദ നേച്ചർ ഓഫ് ലോ. അതിന് ശില പ്രഭുപാദ് അതിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ഇത് അടുത്തതായിട്ട് പറയുന്നത് സനാതന സ്റ്റൈലിനെ കുറിച്ച് ശില പ്രഭുപാദ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെ ഈ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡിൽ എല്ലാം ടെമ്പററി ആണോ, നമുക്ക് നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നോക്കിയ എല്ലാ സാധനവും ടെമ്പററി ആണ്. ടെമ്പററി അല്ലാത്ത സാധനം പെർമനന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നും കോൺസെപ്റ്റ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. ഓക്കെ, വൺ തിങ് ദാറ്റ് ഇസ് ഡെത്ത് ഇസ് വെരി മച്ച് ട്രൂ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വലുതായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് അതിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. വാട്ട് എവർ ദാറ്റ് വി സി, എവറിത്തിങ് ഇസ് ടെമ്പററി ഓൺലി. പക്ഷേ ശില പ്രഭുപാദ് പറയുന്നുണ്ട്, വി ഹാവ് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫ് അനദർ വേൾഡ്. അത് അനദർ നേച്ചറാണ്, നമുക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത നേച്ചറാണ്, വിച്ച് ഇസ് സനാതന ആർ എറ്റേണൽ. ആൻഡ് ശില പ്രഭുപാദ് പറയുന്നത് ജീവ ഇസ് ആക്ച്വലി എറ്റേണൽ. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞാൽ തരുന്നത് വി ആർ നോട്ട് ടെമ്പററി, വി ആർ എറ്റേണൽ ആണെന്നുള്ളത് ശില പ്രഭുപാദ് നമുക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ പർപ്പസ് ഓഫ് സനാതന ധർമ്മ ഓർ സനാതന ഓക്കുപേഷൻ, ഇതിനെ നമുക്ക് റിവൈവ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്നുള്ളതും ശില പ്രഭുപാദ് പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ബിക്കോസ് വി ആർ മെറ്റീരിയലി കണ്ടാമിനേറ്റഡ്, നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വേറെ ഡിഫറെന്റ് ആക്ടിവിറ്റീസിൽ നമ്മൾ ലൈക്ക് വി ആർ സ്ട്രക്ക് വിത്ത് ഇറ്റ്. എന്നാലും ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഇന്റൻഷൻ നമുക്ക് ആക്ടിവിറ്റീസിലുണ്ട്, നമുക്ക് എല്ലാം പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ എന്തിനാണ് ഭഗവാൻ ഇതിനൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ശില പ്രഭുപാദ് പറയുന്നുണ്ട്. ബിക്കോസ് ലോർഡ് ഇസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് ഓൾ. അത് ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ ഭഗവാൻ പറയുന്നതിനെ കാണിച്ച് പറയുന്നത്, ബിക്കോസ് ഹി ഈസ് ഫാദർ ഓഫ് ഓൾ, ഹി ഈസ് കമ്പാഷനേറ്റ് ടുവേർഡ്സ് us. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡിൽ ഭഗവാൻ ഡിസെൻഡ് ചെയ്ത് നമുക്കും ഒരു തിരിച്ചു പോകാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഈ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡിൽ വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ എറ്റേണൽ നേച്ചറിനെ കുറിച്ച് സ്വന്തം എക്സാമ്പിൾ കൊണ്ട്, ലീലാസ് കൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നുണ്ടതും ശില പ്രഭുപാദ് പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഡെമിഗാഡ്സ് വർഷിപ്പിനെ കുറിച്ച് ശില പ്രഭുപാദ് പറയുന്നുണ്ട്. സിംപ്ലി ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് അപ്രൂവ്ഡ് ഇൻ ഭഗവത്ഗീത എന്നുള്ളതിന് ശില പ്രഭുപാദ് തെളിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഡെമിഗാഡ് വർഷിപ്പ് ഇസ് ഡൺ ബൈ ദോസ് ഹൂസ് ഇന്റലിജൻസ് ഇസ് ലോസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് ശില പ്രഭുപാദ് അതിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ അബോർഡ്, ദാറ്റ് ഇസ് ഗോലോക വൃന്ദാവൻ എന്താണെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ നേച്ചർ എന്താണെന്നുള്ളത് പറയുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ലൈറ്റ് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഒന്നും നോക്കാനോ ഒന്നും റിസീവ് ചെയ്യാനോ പറ്റൂല. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ അബോർഡാണെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം സെൽഫ് ഇലിമിനേറ്റഡ് ആണെന്നുള്ളതും ശില പ്രഭുപാദ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് ശില പ്രഭുപാദ് വാൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, വി ഷുഡ് നോട്ട് എയിം ടു ഗോ ടു അനദർ വേൾഡ്. അത് ലൈക്ക് സേ അപ്പർ പ്ലാനറ്ററി സിസ്റ്റത്തിലുള്ള വേറെ എന്തെങ്കിലും ലൈക്ക് സേ ഹെവൻ ആയാലും നമുക്ക് അതിൽ വി ഷുഡ് നോട്ട് എയിം ടു ഗോ ദർ. എന്താ റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതെല്ലാം യുനോ അതിൽ എല്ലാത്തിലും ഈ മെറ്റീരിയൽ ഇൻകൺവീനിയൻസ് പറയുന്ന ബർത്ത്, ഡെത്ത്, ഓൾഡ് ഏജ്, ഡിസീസ്, ബ്രഹ്മലോകം വരെ ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിലൊക്കെ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ എയിം ചെയ്യേണ്ടത് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലാണെന്നുള്ളതും ശില പ്രഭുപാദ് അത് പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അത് പറഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത പാർട്ടില് ഈ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡിന്റെ നേച്ചർ, റിയൽ പിക്ചർ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ വേൾഡ് ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും പരിചയമാണ്. ഇൻവെർട്ടഡ് ട്രീനെ കുറിച്ച് ശില പ്രഭുപാദ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഒരു നല്ല ആർഗ്യുമെന്റ് നമുക്ക് എല്ലാം പെട്ടെന്ന് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ആർഗ്യുമെന്റ് ശില പ്രഭുപാദ് പറയുന്നത്, നമുക്ക് ഡെസേർട്ടിൽ മിറാജിനെ കാണാം. അപ്പോൾ മിറാജിനെ കാണുന്നത് ആക്ച്വലി അത് വാട്ടർ അല്ല. വാട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിലും അത് വാട്ടർ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിനെ പ്രൂഫാണ് ചെയ്യുന്നത്. വാട്ടറിന്റെ ഇമേജിനെ പോലെ അത് നമുക്ക് തോന്നിയാലും ആക്ച്വലി വാട്ടർ ഇല്ലാതായാലും വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം ഉണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡിൽ റിയൽ ഹാപ്പിനെസ് വാട്ടർ പോലത്തെ റിയൽ ഹാപ്പിനെസ് ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിലും ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ നമുക്ക് റിയൽ ഹാപ്പിനെസ് ഉണ്ട്. നമുക്കെല്ലാം അവിടെ ദാറ്റ് ഇസ് അവർ റിയൽ നേച്ചർ, വി ക്യാൻ ഗോ ദർ ആൻഡ് ദർ ഇസ് റിയൽ ഹാപ്പിനെസ് എന്നുള്ളതിന് ശില പ്രഭുപാദ് പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നത് ഹൗ ഡു വി അറ്റൈൻ ദാറ്റ് സ്പിരിച്വൽ വേൾഡ്.
അതിനെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ശ്രീല പ്രഭുപാദ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്, നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽ വേൾഡിൽ നിന്ന് ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്താലേ നമുക്ക് സ്പിരിച്വൽ വേൾഡിൽ പോകാൻ പറ്റും. എങ്ങനെ ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി കനോട്ട് ജസ്റ്റ് ഡിറ്റാച്ച്, വി കാൺ മേക്ക് അവർ മൈൻഡ് എംപ്റ്റി, ബട്ട് വി നീഡ് ടു അറ്റാച്ച് ടു അതർ തിങ്സിനുള്ള ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റും ശ്രീല പ്രഭുപാദ് നമുക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് തരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്, വൺ ഹു തിങ്സ് ഓഫ് കൃഷ്ണ ഡ്യൂറിംഗ് ദ ടൈം ഓഫ് ഡെത്ത് ദേ വിൽ ഗോ ടു സ്പിരിച്വൽ വേൾഡ് എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് ശ്രീല പ്രഭുപാദ് അതിൽ പറയുന്നു. പിന്നെ അഗെയിൻ സമയമായി, ക്വിക്കായിട്ട് ഈ 2-3 കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ, ക്വിക്കായിട്ട് പറഞ്ഞു കേൾക്കാം. പിന്നെ ഈ 3 kinds ഓഫ് ട്രാൻസ്ജെൻഡറലിസത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ബ്രഹ്മവാദിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്, പരമാത്മാവാദിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്, പിന്നെ ഡിവോട്ടീനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ഇവരുടെ 3 ഡെസ്റ്റിനേഷനെ കുറിച്ചും പറയുന്നുണ്ട്. ബ്രഹ്മജ്യോതി, വൈകുണ്ഠ പ്ലാനറ്റ്സ്, ഡിവോട്ടീനെ മാത്രം പോലെ വൃന്ദാവനത്തിൽ പോകാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതും പറയുന്നുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 4 divisions ഓഫ് സോഷ്യൽ ഓർഡേഴ്സിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ക്ഷത്രിയ, വൈശ്യ, ശൂദ്ര, ബ്രാഹ്മണ കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഈ എല്ലാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ട് ശ്രീല പ്രഭുപാദ് പറയുന്നത്, നമുക്ക് ഇത്രയും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരാള് എങ്ങനെയാണ് ഹൗ ദേ ക്യാൻ അറ്റാച്ച് ടു കൃഷ്ണ എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ശ്രീല പ്രഭുപാദ് പറയുന്നുള്ളത്, ഇഫ് എ പേഴ്സൺ, അതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ ഞാൻ വായിക്കാം. If a married woman is attached to another man, or if a man has an attachment for a woman other than his wife, then that attachment is considered to be very strong. അപ്പൊ നമുക്ക് പറയുന്നത്, അർജുനടുത്ത് ഭഗവാൻ ഉപദേശിച്ചത് ഇതെല്ലാം വിട്ടിട്ട് വരാന്നല്ല, വി ഷുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് അവർ റിയൽ പൊസിഷൻ ഇസ്. എന്നാലും നമുക്ക് ഇവിടത്തെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് സ്ട്രോങ് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആയിരിക്കും. ഇറ്റ് ലീഡ്സ് ടു ടോട്ടൽ അബ്സോർപ്ഷൻ ദ ടോട്ട്സ് ഓഫ് കൃഷ്ണ എന്നുള്ളതിനെ പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ഇതിൽ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് ശ്രീല പ്രഭുപാദ്, സീക്രട്ട് ഓഫ് ഭഗവത്ഗീത ഇസ് ടോട്ടൽ അബ്സോർപ്ഷൻ ദ തോട്ട് ഓഫ് കൃഷ്ണ ഉള്ളത് സുപ്രീം സീക്രട്ട് ആയിട്ട് ശ്രീല പ്രഭുപാദ് പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ 9 പ്രോഗ്രസ് ഓഫ് ഡിവോഷണൽ പ്രാക്ടീസ് കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, ശ്രവണം ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്നുള്ളത് ശ്രീല പ്രഭുപാദ് പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് പല വേസ് ഉണ്ടെങ്കിലും ശ്രവണം, ഹൗ വി ക്യാൻ ഹിയർ ഫ്രം ദ റിയലിസ്റ്റ് സോഴ്സ് ആൻഡ് ഹൗ വി ക്യാൻ റീച്ച് ദ സുപ്രീം ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എന്നുള്ളതിന് അഗെയിൻ ശ്രീല പ്രഭുപാദ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിനെ കൺക്ലൂഷനായിട്ട് ഗീത മഹാത്മയാനെ കുറിച്ചുള്ള പല വേഴ്സും എടുത്ത് ശ്രീല പ്രഭുപാദ് പറയുന്നുള്ളത്. കൺക്ലൂഷനിൽ ശ്രീല പ്രഭുപാദ് പറയുന്നുള്ളത്, every one of us has to read this literature very carefully. റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇഫ് വൺ പ്രോപ്പർലി ഫോളോ ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഭഗവത്ഗീത careful ആയിട്ട്, if we can read it and if we properly follow, one can be freed from all miseries and anxieties of life. അത് മാത്രമല്ലാതെ one's next life will be spiritual. ഇത് രണ്ടുമാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദ് നമുക്ക് തരുന്നത്. കെയർഫുൾ ആയിട്ട് if we can read it and we can follow ഭഗവത്ഗീത, കിട്ടുന്നത് we can be freed from this miseries of material world, and our next world would be, next life would be spiritual. ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിനെ ഞാൻ അതുപോലെ തന്നെ വായിച്ചിട്ട് നിർത്താം. In the present day, people are very much eager to have one scripture, one God, one religion, and one occupation. Therefore, ekam shastram devaki putram geetam. Let there be one scripture only, one common scripture for the whole world. Bhagavad Gita, eko devo devahi putra eva. Let there be one God for the whole world, Sri Krishna. Eko mantra tasya namani. And one time, one mantra and one prayer, the chanting of his name. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namapi ekam tasya devasya seva. And there be one work only, the service of the Supreme Personality of Godhead. പറഞ്ഞിട്ടാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ഈ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നിർത്തുന്നത്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങള് ഇതിന് കൂടുതൽ ഉറപ്പായിട്ടും അതിലുണ്ടാവും. പക്ഷെ എനിക്ക് എൻ്റെ അറിവിൽ കിട്ടിയ ചെറിയ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഞാനിവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു. ഐ നോ എൻ്റെ ഒരു ഇൻകംപ്ലീറ്റൻസ് കൊണ്ട് മുഴുവനും തെറ്റ് കുറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം. പക്ഷേ ഇത് ഇത്രയും നേരം ഇതിനെല്ലാം ടോളറേറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങളെല്ലാം കേട്ടതിന് വളരെ നന്ദിയുണ്ട്. പിന്നെ എനിക്കൊരു റിക്വസ്റ്റും കൂടിയുണ്ട്.
ഇതെല്ലാം വായിച്ച് വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായ കാര്യം, ഐ ആം പെർഫെക്റ്റ്ലി ഇൻ ഇഗ്നോറൻസ്. ഈ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡിൽ പെട്ടുപോയിരിക്കുകയാണ്. എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണം. അതിന്റെ മാർഗം ഡിവോട്ടീസിന്റെ കയ്യിലാണ് ഉള്ളതെന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി. വൈഷ്ണവാസായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഡിവോട്ടീസ് എല്ലാവരും ദയവായിട്ടും എന്നോട് അനുഗ്രഹിക്കണേ. എനിക്കും ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് എന്റെ ട്രൂ നേച്ചറിൽ ഭഗവാന്റെ സേവകനായിട്ട് മാറണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം കൂടി എനിക്ക് വരണം. അതിനുള്ള എല്ലാ അനുഗ്രഹവും നിങ്ങളെല്ലാവരും എനിക്ക് തരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യശ്ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കഴിഞ്ഞു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. താങ്ക് യു പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. താങ്ക് യു സോ മച്ച് പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു പ്രഭു. പ്രണാമം പ്രഭു. വളരെ ഭഗവത്ഗീത അങ്ങനെ ചുരുക്കി നന്നായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നതിന് വളരെ താങ്ക്സ് പ്രഭു. പ്രണാമം പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരിബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. തൊടാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. നല്ല ക്ലാസ് ആയിരുന്നു, നന്നായിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ പ്രഭു? കേൾക്കാം പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഓക്കെ പ്രഭു, ഒരു ഡൗട്ട് പ്രഭു. പ്രഭു ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ ഭഗവാൻ എല്ലാറ്റിന്റെയും കൺട്രോളറാണ്. പിന്നെ ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാന്റെ ക്വാളിറ്റി ഉള്ളത് കൊണ്ട് ജീവാത്മാക്കളും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അതൊരു നാച്ചുറൽ ഒരു ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് അല്ലേ പ്രഭു, ഇപ്പൊ ഒരു ജീവാത്മാവിന്റെ? അപ്പൊ അത് നമ്മൾ എങ്ങനെ അത് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും? നമ്മളെല്ലാം കൺട്രോളർ എന്നുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും? കാരണം ഈ സോളിന്റെ നാച്ചുറൽ ക്യാരക്ടർ അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട്. ആണ് പ്രഭു. നമുക്ക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യുന്നതും കൺട്രോളറായിട്ട് കാണുന്നതും നമ്മുടെ നേച്ചർ ഇത് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ തെറ്റിദ്ധാരണ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഭഗവാനാണ് എന്നുള്ള ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിലാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് പ്രഭു. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പോ കൈന്റെ നേച്ചർ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്നുള്ളതാണെങ്കിലും ആ കൈ ലൈക് ശ്രീലപ്രഭാത് എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ ഒരു ഗുലാബ് ജാമിനെ കൈ തന്നെ എടുത്ത് അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയാൽ അത് നടക്കത്തില്ല. പക്ഷേ ആ സെയിം ആക്ടിവിറ്റീസ് നമുക്ക് നേച്ചറായിട്ട് വരുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസിനെ നമ്മൾ റിയൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിൽ അതിന് എൻജോയർ കൃഷ്ണനാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്താൽ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഇതിലും നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനാണ് നോക്കുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ റിയലി ഐ തിങ്ക് വിൽ ബി റിയലി ഹാപ്പി ഇഫ് യു ഡു ദാറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് പ്രഭു. അതിന്റെ റിയൽ ആൻസർ അറിയില്ല. ഡിവോട്ടീസ് അതിന് റിയൽ ആൻസർ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞെടുത്താൽ നല്ലതായിരിക്കും. നല്ല ചോദ്യമാണ് കൃഷ്ണ സേവു. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു പ്രഭു. പ്രഭു പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായി പ്രഭു. കാരണം ആ കൈയിന്റെ എക്സാമ്പിൾ തന്നെ പ്രഭു പറഞ്ഞപ്പോ ഒന്നും കൂടി ഓർമ്മിച്ചു. കാരണം ആ കൈ ഗുലാബ് ജാമുൻ കയ്യിൽ വെക്കാതെ വയറിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ ആ മൊത്തം ബോഡി നറിഷ് ആവും, കൈയും നറിഷ് ആവും. സോ നമ്മളും അതുപോലെ ഈ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ പ്ലേസ്ഡ് ആവുമ്പോൾ നമ്മളും പ്ലേസ്ഡ് ആവും എന്നുള്ളതാണ് പ്രഭു പറഞ്ഞു. താങ്ക് യു പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി. വളരെ നന്ദി പ്രഭുജി, വളരെ സന്തോഷം. താങ്ക് യു ചൈതന്യ പ്രഭു. നല്ല ക്ലാസ്സിന് വളരെ വളരെ നന്ദി പ്രഭു. ധന്യപ്രണാം. താങ്ക് യു പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്വാഗതം. താങ്ക് യു പ്രഭു. ശരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. താങ്ക് യു പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഒരു അനൗൺസ്മെന്റ് ഐശ്വര്യ, ഒരു അനൗൺസ്മെന്റ്. നമുക്ക് യൂത്ത് പ്രോഗ്രാമിന്റെ കാര്യമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട്, കുട്ടികളുടെ പ്രോഗ്രാമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട വംശി പ്രഭു ക്ലാസ് എടുക്കാൻ മുന്നോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ വംശി പ്രഭു ആൾറെഡി യൂത്ത് പ്രോഗ്രാമിന്റെ ക്ലാസ് ഗൾഫിൽ എടുക്കുന്ന ഒരു വലിയൊരു ഡിവോട്ടിയാണ്, സീനിയർ വൈഷ്ണവനാണ്. ഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി അദ്ദേഹത്തിന്റെ
സമ്മതം കഴിഞ്ഞ ദിവസം അദ്ദേഹം തന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉടനെ തന്നെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ആയിട്ട് പിള്ളേരുടെ പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. തുടക്കത്തിൽ ഹൈസ്കൂളിലെ പിള്ളേർക്കും കോളേജിലെ പിള്ളേർക്കും കൂടെ ചേർത്തുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് നമുക്ക് തുടക്കത്തിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൗകര്യം കൂടെ നോക്കിയിട്ട് ഡേറ്റും സമയം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് പിള്ളേരെ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത് നമുക്ക് കയറ്റാവുന്നതാണ്. 8ാം ക്ലാസ് മുതൽ മുകളിലുള്ള പിള്ളേർക്കാണ് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്ന പ്രീ ക്ലാസ് സ്കൂളിൽ ഉള്ളത്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ UP-യിലും LP-യിലുള്ള പിള്ളേർക്കും കൂടെ ക്ലാസ്സിൻ്റെയും കൂടെ നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഏതെങ്കിലും ഡിവോട്ടീസിന് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടാകുന്ന പക്ഷം നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് തുടങ്ങാവുന്നതാണ്. ഈ കൂട്ടത്തിലുള്ള ആരെങ്കിലും ഒന്നുകിൽ അവരോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് റെഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആരെങ്കിലുമോ ഈ പിള്ളേരുടെ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ടീച്ചർമാരായിട്ട് മുന്നോട്ട് വരാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി ഞങ്ങളെ അറിയിക്കണം. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഇത് ചെയ്യാം. നമുക്ക് നമ്മുടെ അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വലിയ പൈസ ചിലവും ഇല്ല. പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് എവിടെ നിന്നും ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പൊ 20 പിള്ളേർക്ക് ഒരു ടീച്ചർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ആദ്യം തുടങ്ങാം. അപ്പൊ എത്ര തന്നെ ടീച്ചർമാർ മുന്നോട്ട് വന്നാലും നമുക്ക് അത്രയും പ്രോഗ്രാംസ് നടത്താവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി ഇപ്പോൾ മാർച്ച് അതിന്റെ അവസാനം നമ്മൾ എത്തി നിൽക്കുന്നു. പിള്ളേർക്കെല്ലാം അവധി സമയമാണ്. അപ്പൊ പിള്ളേരുടെ പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങാൻ പറ്റിയൊരു സിറ്റുവേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും അവരുടെ മക്കളെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് ഈ പ്രോഗ്രാം ഗംഭീരമാക്കണമെന്ന് വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്ലോസ് ചെയ്തോട്ടെ പ്രഭു. പ്രണാമം ദാജി. പ്രണാം പ്രഭു, പ്രണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ.